یہ حامد میر صاحب، یہ جو اب ان کی جو کچھ انہوں نے بیان دیا ہے اس میں جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں خود پر بھی لگائے ہیں اور الیکشن کمیشن اور دیگر بھی الزامات لگائے، تو تحقیقات کہاں ہوں گی پھر؟ الیکشن بہت ہی بڑا دھماکہ ہو گیا ہے۔ چیف کمشنر راولپنڈی نے پورے راولپنڈی ڈویژن میں دھاندلی کا اعتراف کر لیا ہے۔ پاکستان میں لاوا پھٹ چکا ہے، خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، اس نے پوری دنیا اور پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، پورے نظام کو بالکل پاش کر کے اس خبر نے رکھ دیا ہے۔ بعد میں پریس کلب کے باہر پی ٹی آئی ورکرز کا احتجاج جاری ہے۔ پی ٹی آئی ریلی میں شیر افضل مروت، شعیب شاہین اور عامر مغل بھی شریک ہیں۔ 13 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں تو تقریباً 26 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ بغاوت ہوئی ہے، ایک بڑے لیول پر بغاوت ہوئی ہے، سرکاری آفیسرز نے، پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹس نے بغاوت کر دی ہے۔ تو دوستو پاکستان کی فوج کو پاکستان کے چناووں میں دھاندلی کرنا بھاری پڑ چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک کے بعد ایک نئے خلاصے ہو رہے ہیں، جس سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ راولپنڈی الیکشن کمیشنر نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ان سے زبردستی ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے چناووں میں کتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی۔ دھاندلی کا اتنا بڑا اعتراف نون لیگ کے لیے سیاسی موت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی گیم بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس ایک اعتراف کے بعد کہ اس دھاندلی میں الیکشن کمشنر بھی ملوث ہے اور جسٹس قاضی بھی ملوث ہے، جو ہم بات پہلے سے کہہ رہے ہیں اور چیف کمشنر راولپنڈی نے بتا دی ہے۔ میں آپ کو ان کا بیان تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے دیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال اب کس طرف جائے گی۔ کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ کیا دوبارہ فارم 45 کی کاؤنٹنگ ہوگی یا اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی اور اس شخص کو پاگل قرار دے دیا جائے گا؟ میں سب چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے میں ان کا بیان اپنی ویڈیو میں بھی چلانا چاہتا ہوں۔ 70 80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ کمشنر صاحب جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے میں سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ کیوں پریشر دیتے؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، دوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے؟ ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے؟ تو یہ آپ نے سن لیا ہے، کمشنر صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں صبح خودکشی کر لیتا، لیکن میں نے پھر سوچا کہ میں کیوں حرام موت مروں، میں کیوں نہ عوام کے سامنے پورا سچ رکھ دوں۔ یہ بڑا آسان ہے کوئٹ کر جانا، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی کی گئی، کیسے نتائج بدلے گئے، اور اب بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد کیا نتیجہ آنا چاہیے تھا؟ نتیجہ یہ آنا چاہیے تھا کہ چیف الیکشن کمشنر فوراً مستعفی ہو جاتا، چیف جسٹس بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برخلاف آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فوراً سے تمام الزامات کی بلا تحقیق تردید کر دی ہے، مسترد کر دی ہیں تمام الزامات۔ سپریم کورٹ میں تو پن ڈراپ سائلنس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں کوئی زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ سنگین نوعیت کا ہے، تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن تو کافی دن گزر چکے ہیں، تو آج
8 फरवरी को अगर ये सारा कुछ हुआ, चलें अगर कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने आरओ को 9 फरवरी को नताइज बदलने के लिए कहा होगा या 10 फरवरी को भी कहा होगा, तो आज उसके बावजूद काफी दिन गुजरने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। तो मैंने पहले भी ये कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के 2 फोन नंबर जो है उनका तो मुझे पता है, तो उनके पास 2 सेट हैं। वो अगर सेट जो है वो जुडिशरी अपने कब्जे में ले ले और उनका फोरेंसिक करा ले तो सारा पता चल जाएगा कि ये कमिश्नर साहब जो है इन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है और ये पहले क्यों खामोश रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ 2 नाम लिए हैं, लेकिन जो इनके मोबाइल फोन में कुछ लोगों के साथ जिनके साथ इनकी कम्युनिकेशन थी पिछले 5-6 दिन में, वो और लोग पता चल जाएगा। तो इसमें ये बात दुरुस्त है कि ये इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान है सिर्फ वो इस सूरत हाल पे कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ये सूरत हाल को देख रही है। तो ये इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के इनेकाद में उनका बड़ा अहम किरदार है। और अगर इलेक्शन हो गया तो सबका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन का इनेकाद एक बहुत बड़ा कारनामा है जुडिशरी का, लेकिन अब अगर इलेक्शन का इनेकाद जो है उसको बहुत से तनाजात जो हैं वो उसके साए घेर रहे हैं, तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो इस सूरत हाल को देखे, इसका नोटिस ले और कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उनके जो इल्जामात हैं उसकी तहकीकात करे। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इसकी तहकीकात नहीं कर सकते, इस मामले की तहकीकात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, ये भी कहिएगा कि इन्होंने कमिश्नर पर तलाल चौधरी ने इल्जामात भी लगाए, राना सनाउल्लाह भी ये कह चुके हैं कि उनके अपने जाती मफादात हो सकते हैं और बड़े ये अक्लमंद इंसान हैं, इन्होंने पहले भी सर्व किया है, तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई इनके मफादात होंगे जिसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो ऐसा भी मुमकिनात में से हो सकता है जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके जो मोबाइल फोन है उसमें कुछ लोगों के साथ उनके जो पैगामात हैं उनको अगर आप देख लें, या कोई तहकीकाती इदारा या जुडिशरी अगर कमीशन बनाती है तो वो अगर देख ले तो सब पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है कि जो कमिश्नर साहब हैं अगर धांधली 8 फरवरी को या 9 फरवरी को हुई है तो इतने दिन वो खामोश क्यों रहे। चलें ये भी कह सकते हैं कि अब आज उनका ज़मीर जागा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इससे हुआ ये है कि जो पाकिस्तान में सियासी जमातें कल से सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रही हैं और कह रही हैं जी कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, उनके मौक़िफ़ की तौसीक हो गई। और आज जबकि तहरीक इंसाफ की सड़कों पे निकली हुई है तो कमिश्नर रावलपिंडी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने खुलकर बताया है कि 2024 में इंतखाबात में उनसे धांधली करवाई गई है, उनसे रात की तारीकी में जुर्लू बाकायदा से फिरवाया गया है और उन्होंने जुर्लू फेरा है, उन्होंने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदला है। इलेक्शन 2024 पाश हो गए, धोती खुल गई है, कपड़े उनके उतर गए और सारा निजाम खुलकर बढ़ाना होकर नंगा होकर सामने खड़ा हो गया कि किस तरह से इंतखाबात के अंदर यानी वोट छीना जाता है, किस तरह से वोट के ऊपर कब्जा किया जाता है और किस तरह से 2024 में धांधली की गई है। अल्लाह अल हक है और ये गैर मामूली चीज है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। इससे पहले इतनी बड़ी कन्फेशन, इतना बड़ा गुनाह मानना, यानी सामने आकर गुनाह मान लेना, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद इंतखाबात 2024 तो खैर बढ़ गए, लेकिन सवालात उठ गए काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी, सवालात उठ गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी। और इस बात से एक और चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ वाकईतन 180 सीटें जीत चुकी है, मैंडेट इमरान खान का है और इमरान खान की ही पार्टी का या इमरान खान को ही आने वाले टाइम में वजीर आजम पाकिस्तान बनना है, नहीं तो ये जो कोलैप्स है ये बहुत मेजर कोलैप्स है। अभी एक कमिश्नर रावलपिंडी है, टॉप ब्यूरोक्रेट है, टॉप 3 ब्यूरोक्रेट है, इंतखाबात रावलपिंडी डिवीजन के इनके नीचे थे, इनके मातहत थे, इनका नाम है लियाकत अली चट्ठा। इन्होंने बाकायदा टेलीविजन पर आकर वीडियोस पैगाम जारी करके इन्होंने ये खुलकर ये माना है, वीडियो पैगामात में ये माना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना है। ये कहते हैं कि सबसे पहले माजरत चाहता हूं अपने तमाम तर मातहत ऑफिसरों से कि मैंने उन्हें धांधली पर लगाया और उनसे ये गलत काम करवाया है। मैंने खुद बाकायदा हिदायत जारी की और हमने हारे हुए लोगों को 50-60 हजार की लीड से जितवाया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हर किसी ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से पाकिस्तान के चुनावों में धांधली कराई है उसे कोई भी नहीं पचा पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इस वक्त लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। पाकिस्तान की जनता का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके वोट में डाका डाला है और ज़बरदस्ती ही
दूसरी पार्टी को जिताया है। उन्होंने वोट इमरान खान को दिया था, लेकिन इमरान खान की जगह पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी और को जिता दिया। पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की फ़ौज की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की हुक्मरानी अब नहीं चलने वाली, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पूरी तरीक़ा से जागरूक हो चुकी है। वो अपने वोट का हक लेना जानते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों पर भारी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी जनता को जागरूक कर दिया। और पाकिस्तान की जनता इस वक्त इतनी ज़्यादा जागरूक हो गई है कि वो लगातार पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान में हमेशा से यही किया है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो।